So again the same voice. It's a very good evening to all. This is from Vidyashree Online Coaching Center, which is actually located at Karaikudi, Sivaganga district, which has produced 447 candidates to the government job. It was been started in 2010 by some of the dedicated heads connected with the education of school educations. So we are very proud to present this demo class of UGTRB. This demo class will have a complete idea how we are actually going to crack this UGTRB examination. What we are going to see today means how we are going to crack. Look at the units they have just presented for us. The unit 1 carries with British literature. Unit 2 again carries with British literature. Unit 3 again carries with British literature a separate dramatic Shakespeare. And Unit 4 again we are just entering into the British literature. Again Unit 5 we are entering with American literature. So the 4 unit is based on purely British literature, which is actually being studied once, twice and thrice in all kind of polytechnic, all kind of PGTRB and so-called the exams connected with arts and science lecturers. So in this base, I am very happy to be with you till this UGTRB. Now let me have a small icon discussion how to crack this British literature. So the British literature is just with 4 units where we will get at least very plainly to talk. We will be getting 40% of the question here. So while talking on the 40%, look at the authors. Aldous Huxley, Samuel Beckett, John Ruskin, Ignay, Hazlitt, G.M. Hopkins, Robert Browning, P.B. Shelley, John Keats, எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிந்த ஆத்தர். S.T. Coleridge, William Wordsworth, and you can just see the Shakespeare in Norway. Then we come across with H.G. Wells. H.G. Wells பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசு. PGTRBக்கும் பாலிடெக்னிக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா H.G. Wells வந்து உங்களுக்கு புதுசு. சார்லஸ் டிக்கன்ஸ், ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித், ஓகேங்களா, இவங்க எல்லாமே வந்து த ஓல்டு ஃபேஸஸ். ஆஸ்கார் வைல்டு, அடுத்து பர்னாஷா, கிறிஸ்டபர் மார்லோ, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ரைடன், சர் பிலிப் சிட்னி, John Donne, William Blake, John Milton, again William Shakespeare and Edmund Spenser, Addison, Steele, Charles Lamb. So these are the way in which we see, and apart from that we are seeing the ages. Chaucer, Shakespeare, Milton, Dryden, Pope, Johnson, William Wordsworth, Tennyson, Hardy and the present age. So these are the 40% questions which you are actually going to see in this UGTRB. So how we are actually going to crack, how we are going to actually study in a very limited time, how we are going to use the technique, and what are the important way in which we can just enter. ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக பார்க்குறதா இந்த வித்யஸ்ரீ ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸ். யூ கேன் டேக் எனி திங். இந்த பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் முடிஞ்சதுக்கு உடனே பார்த்தீங்கன்னா வி கம் அக்ராஸ் த அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர். அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேட்டில் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். அதாவது என்னென்னா இது வந்து அப்படியே கேள்விகள் வரும். இங்கே மேலேயாவது ட்விஸ்ட் பண்ண வார்த்தைகள் இருக்குது, பட் இங்கே நோ ட்விஸ்டிங், த டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். எமர்சன் அப்படின்னா டிரான்சென்டலிசம், அவ்வளோதான். அப்ரஹாம் லிங்கன் அப்படின்னா கம்யூனிசம் இருக்கா, டெமோக்ரஸி இருக்கா, அவ்வளோதான். அதில் என்ன இருக்குது? கெஸ் பஸ் அட்ரஸ்.
தோரோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸ், ராபர்ட் ஃபாஸ்ட், எமிலி டிக்கன்சன். அடுத்து பாருங்கள் லாங்ஃபெல்லோ. சார் இவங்களோட ஒர்க்கை பாருங்கள் சார், அந்த ஒர்க்கெல்லாம் எங்களுக்கு புதுசாக இருக்கே சார், அதை பற்றி ஒன்றும் ஒரி பண்ணாதீங்க. ஆத்தர் உங்களுக்கு பழசு தான், பயட் உங்களுக்கு பழசு தான். ஸோ ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் டோன்ட் வரி. ஒர்க்கில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கு தான் கிடைக்கும், ஆத்தரில் ஒரு மார்க் கிடைக்கும். அந்த ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வில் கிவ் இன் அ வெரி சிம்பிள் வே, ரொம்ப சின்னதாக. சார் இதெல்லாம் நாங்கள் படித்ததே இல்லை சார், டோன்ட் வரி. டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் கோல்டன் டைம் இன் ஜஸ்ட் நாகிங் ஓவர் த யூடியூப்ஸ். பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் ஒன்று உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் ஆத்தர் மில்லர், டென்னிஸ் வில்லியம். இப்போ பாருங்களேன் கிளாஸ் மேனேஜர். சார் இதை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே சார். இப்போ கிளாஸ் மேனேஜர் இது எங்கே பாருக்கு? ஓகே, இட் இஸ் அ ட்ராமா, இட் இஸ் அ ட்ராமா. அப்போ சார் இந்த கேஸ்க் ஆஃப் மெனோட்ரோல்டோ சார் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையே. பயப்படாதீங்க. எட்கர் ஆலன் போவை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அது போதும். என்றைக்குமே ஹாவ் த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். ஓ ஹென்றி, லெட் மீ ஃப்ளீ, ஐ யூ பல்ஸ். இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உள்ள கோத்ரூவை பண்ணிகிட்டே இருங்க போதும். அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்தியன் ரைட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்பல் ஆஃப் நான் வைலன்ஸ், த கம்யூனிட்டி, வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி, த பவர் ஆஃப் ப்ரேயர், ஏபிஜே அப்துல் கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராதாகிருஷ்ணன். ஸோ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வே இன் விச் யூ ஆக்சுவலி சி எம்கே காந்தி, த காஸ்பல் ஆஃப் நான் வைலன்ஸ், சத்யாகிரஹா. He talks with the economical freedoms and other things. Where we will get a very direct question. ரொம்ப நேரம் போட்டு குழப்பாதீங்க. அது உள்ள get into the summary, that's all. சம்மரியை ஷார்ட்டாக ப்ரிசைஸாக சொல்கிறேன். டேக் த சம்மரி இன்டு யுவர் ஹெட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸை பாருங்கள், படிங்க, போதும். ஃபஸ்ட் ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வித்தின் த ஷார்ட் ஸ்பேன். முடிக்கிறீங்களா? தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் எனக்கு மேலே அட்வான்ஸாக போகணும். நான் உங்களோட டைம் டேபிள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டைம் டேபிள் மஸ்ட் பி ரீவைஸ்டு. பாருங்களேன், ரீவைஸ்டு. நான் வைஸாக இருந்தேன்னா நீங்கள் ரீவைஸ்டாக இருக்கணும். அப்போ நான் அது என்னென்னா இதை நீங்கள் 1 மந்த்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு டேக் இன் டு அரவிந்தோ கோஷ், சரோஜினி நாயுடு, விக்ரம் சேத், மிஸி கேல். பாருங்கள் எல்லா ஒர்க்குமே மாறி போச்சு. ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கும். பட் இந்த ஒர்க்கு பாருங்களேன், இந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் கோத்ரூவே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. கிரிஷ் கர்நாட் பார்த்தீங்கன்னா துக்ளக் தான் படிச்சிருப்பீங்க. இங்கே பாருங்கள், இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் அ நாகா மேண்டல்லா. பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் நாட் ஹர்ட் அபவுட் ஈவன் இஸ் மகேஷ் டட்லினி, டான்ஸ் ஆஃப் சிவா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் இங்கே டான்ஸ் லைக் எ மேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் டீட்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா சைலன்ஸ், த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன், விஜய் டெண்டுல்கர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் அண்ட் ஃபிக்ஷன். ஃப்ராக்ஷனும் ஃபிக்ஷனும் உட்காந்து சேர்றது பார்த்தீங்கன்னா கூலி, சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப், சேத்தன் பகத். எப்படினாலும் சரி நம்ம முடிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஸோ அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் 10%. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஜஸ்ட் கம்மிங் வித் தி இந்தியன் லிட்ரேச்சர் 10%, பியூர் இந்தியன் லிட்ரேச்சர். இதில் வந்து காமன்வெல்த் மிக்ஸ் பண்ணலை. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஜஸ்ட் கோ வித் the 20th century literature. The 20th century literature is also connected completely with the so-called things of T.S. Elias, or rather it is actually connected with the British literature. The 40% what we saw is being linked with the 20th century, again a 10%. So 40 plus 10, 50%. 50% வந்து பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரில் வழக்கம் போல் பிஜிடிஆர்பிக்கு எப்படியோ பாலிடெக்னிக் எப்படியோ அதே மாதிரி உள்ள உட்காந்து சார். 50% ஃபார் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர். 50% இஸ் அகெயின் பீன் லெஃப்ட் டு யூ. 50% பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 20% ஆக்சுவலி கோஸ் வித் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் இந்தியன் லிட்ரேச்சர். ஸோ டோட்டலி 70% நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து கிளியர் ஆகிட்டோம். கம்மிங் டு தி சாப்டர் 8, யூனிட் 8, யூனிட் 9 பார்த்திங்கன்னா இந்த யூனிட் 9 and 10 வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானது. ஏற்கனவே நம்ம படித்தது தான், எப்பயுமே படிக்கிறது தான். எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் அங்கே தான் இருக்கும். பாலிடெக்னிக்காக இருந்தாலும் சரி, பிஜிடிஆர்பியாக இருந்தாலும் சரி, ஏற்கனவே நடத்த பிஆர்டி அந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி. லாங்குவேஜ் அண்டு லிங்குவிஸ்டிக், சிம்பிளான விஷயம். லாங்குவேஜ் அண்டு லிங்குவிஸ்டிக், தட்ஸ் ஆல்.
அதுக்கடுத்து பாருங்கள், we are studying about literary criticism and theories. லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் தியரி, அவ்வளோதான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கிறதா கிராமரை பற்றி சொல்கிறாங்க, சின்டாக்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க, ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி சொல்லுவாங்க, மார்ஃபோனை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. மார்ஃபோன், சின்டாக்ஸை, அடுத்து வேர்டு மீனிங் அசோசியேஷன் அண்ட் சிமேட்டிக்ஸ், தட்ஸ் ஆல். எப்பயுமே என்ன இருக்கோ அது சொல்லியிருக்காங்க. ஐசி அனாலிசிஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் த தியரிஸ். அப்போ இந்த லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம்ஸ் அண்ட் தியரியில் என்ன சார் இருக்குது? இதுதான் சார் நம்மளுடைய டெமோ. அதில் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பிளாட்டோ என்ன, அரிஸ்டாட்டில் என்ன, லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வார்த்தையில் கொடுத்தாங்க. இட் இஸ் அ வெரி லாங் ப்ராசஸ். அப்போ எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்துடும். பிளாட்டோட எல்லா ஒர்க்கும் வந்துடும், அரிஸ்டாட்டிலோட எல்லா ஒர்க்கும் வந்துடும். இதுதான் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அடுத்து, வாட் ஆர் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹொரேஸ், லொங்கிட்டோடியஸ், குவிண்டலின், இவங்கெல்லாம் யார் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்துக்கு வரும். ஸோ ஹவு வி ஆக்சுவலி கோ வித் தீஸ் ஃபெலோஸ். அப்போ இந்த லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் கம்ஸ் அண்டர் எ செப்பரேட் பிரான்ச் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் connecting with everything, feminist, marxist, new historism, estimation, எல்லாமே வந்துடும், எல்லாமே உள்ளே வந்துடும். இட் இஸ் அ வெரி லாங் திங். உண்மை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஸ்லெட்நெட்டுக்கான சிலபஸ் என்னவோ அது அப்படியே உங்களுக்கு ஈகோ கிரிட்டிசிசம் முதற்கொண்டு இருக்குது, போஸ்ட் கலோனியல் கிரிட்டிசிசம் முதற்கொண்டு இருக்குது. ஸோ வி ஹவ் டு ரன் ஆஃப்டர் த ஹேட். வேறு எந்த வழி இல்லை, வி ஹவ் டு ரன் ஆஃப்டர் த ஹேட். அடுத்து பாருங்களேன், த லாஸ்ட் சாப்டர், இது ஒரு 10% விமெனை மட்டும் தனியாக கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க சார். இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் எவ்ரிபடி. இங்கிலாந்து, பிரிட்டிஷ், அமெரிக்கா, இந்தியா, காமன்வெல்த் எல்லாமே உள்ளே இன்க்ளூட் ஆகி விமனை மட்டும் ஃபெமினிசம் வேவ் 2 அதை அப்படியே உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ டாபிக் வேர் யூ வில் ஃபைண்ட் வெரி ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் த மெட்டீரியல்ஸ். இந்த பகுதி தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து தடுமாறுவீங்க. சரிங்களா? இது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஷார்ட்டாக, ஒரு ஸ்வீட்டாக, ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஒரு வெல்விஷிங்காக தான் இந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபீஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ இன்றையோடு இந்த ஆஃபர் முடியுது. நாளைக்கு எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஜாயின் பண்ண விரும்பினாலும் தே கேன் ஜஸ்ட் பே 12,000. நாளைக்கு வந்து ஒரு 12,000 கட்டிட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்துக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணுறவங்க, மீண்டும் சொல்கிறேன், இன்றைக்கி யாராவது ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு லெக்சர் மெத்தட் தான் இன்றைக்கி. ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சோம்னா டைம் போயிடும். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இந்த போர்டு ஒர்க்கெலாம் உங்களுக்கு செஞ்சு உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ போர்டு ஒர்க்கு செஞ்சு உங்களுக்கு கிளாஸ் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் கையில் அந்த மெட்டீரியலும் இருக்கும். ஸோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியல் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் சேவ் ஆகுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்ணிக்குவோம் சார். அதனால் வந்து டோன்ட் வரி அபவுட் இட். சரி, இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் சார். ஐ லைக் டு ஜஸ்ட் கோ இன் டு த ஃபஸ்ட் யூனிட். ஃபஸ்ட் யூனிட் வேணாம் சார், ஏன்னா நான் ஏற்கனவே டீல் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அதை வேண்டாம்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் இருந்தாலும் ரைட்டாக ஒரு 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 ஹெவன் சேக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது நம்ம கையில் வச்சுக்குவோம். ஓகேங்களா சார்? ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சார், நம்ம உடைய ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜஸை பற்றி சொல்கிறாங்க. இல்லை எப்படி ஹவு வி கேன் ஜஸ்ட் டேக் த ஏஜஸ் இன்டு கன்சிடரேஷன். இந்த ஏஜஸை நம்ம எப்படி வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால், ஒன்று இந்த ஏஜில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சார்ஜரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உள்ளே வரணும். அப்போ சார்ஜரில் இருந்து யாரெல்லாம் இல்லை ஆத்தர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போடணும். அதாவது ஆத்தர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர்ஸ், இதுதான் சார் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சருடைய ஆத்தர்ஸை பார்த்துட்டோம்னாவே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு சார். அந்த ஆத்தரை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா, கம்ப்ளீட் ஐடியா நமக்கு கிடச்சிடும். ஆஃப்டர் டேக்கிங் திஸ் ஆத்தர் we have to go into the very very important works of the reputed persons. அது என்ன சார் ரெப்யூட்டட் பர்சன்? இப்போ வந்து சாசர் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டக்குன்னு கேண்டிபிள் டைப் இதை மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டக்குன்னு என்ன பண்ணிடணும், ஒதுங்கிடணும். அவ்வளோதான். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாசரை பார்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்து யார் இருக்கார், கோவர் இருக்கார், பார்த்தாச்சு, ஒதுங்கியாச்சு. இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏஜ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அதுக்கடுத்து
சாசருக்கு அடுத்த ஏஜ் என்ன சார்? What is the next age of Chaucer? Shakespeare. Okay. Okay. Spencer. இப்போ எதை எடுத்துக்கிறது? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we just talk about the very important thing of age of Shakespeare. பட் அதுக்கு இடையில தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஸ்பென்சர் உள்ளே இருக்கார். ஸ்பென்சர் வந்து அதுக்குள்ளே தான் இருக்கார். பட் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பென்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொத்தலாமியன் எபித்தலாமியன் எல்லாத்துக்கும் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயந்தான், ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம், அவருடைய ட்ராமாஸ், அவருடைய ட்ராமா. வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர், வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர், ஒய் இட் இஸ் கால்ட் த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா சயின்ஸு, டெக்னாலஜி, இண்டஸ்ட்ரி, பவுண்ட்ரிஸ், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், சீ ஃபேர்ஸ், கிங், குயின் எல்லாருமே வருவாங்க. ஏன் வந்து இதை வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, நம்ம வந்து 1564 1660 வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியரோட இவர் பர்த்தோட கம்பேரிட்டிவாக இருக்குது. இது வந்து எலிசபெத்தன் ஏஜ்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. இது சீமேன்ஸ், பைரேட்ஸ் இதை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்கு. இதோட சோர்ஸஸ்லாம் எங்கேருந்து எடுத்துக்காங்க? ஹாலிவுட் குரோனிக் ஹிஸ்டரியிலேருந்து எடுத்துக்காங்க. ஸ்காட்லாண்ட், அயர்லாண்ட், வேல்ஸ், இங்கிலாந்து இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம சொல்லலாம். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can call about what is the age. This is the golden age of English literature அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோவை நம்ம சொல்லுவோம். கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோவில் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸை நம்ம சொல்லுவோம். டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸை நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ பாருங்கள், நம்ம ஒவ்வொரு நாள் நம்ம முடிச்சுட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கோம். அப்போ வந்து we come across the very பக்கா thing with the age of Milton. அதுக்கடுத்து யார் வராங்க அப்படிங்கிறதுனா ஏஜ் ஆஃப் மில்டன். மில்டன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவரை தான் சொல்கிறோம் கிளாசிக்கல். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியோ கிளாசிக்கல், கிளாசிக்கல், நியோ கிளாசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரேஞ்சுக்கு பேசுவோம். ஏன்னா 17th century 17வது நூற்றாண்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரைட்டர் இஸ் நன் பட் மில்டன். அதில் வந்து நோ ஒன் இஸ் டு கொஸ்டின் ஹிம். அவனை யாருமே கொஸ்டின் பண்ண முடியவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பக்காவான ஒரு ஒர்க்கர் ப்ளஸ் ஆத்தர், ரைட்டர், ட்ராமாட்டிக், பேம்பலிஸ்ட், எஸ்ஏயிஸ்ட், நம்ம அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். எவ்ரிபடி வில் கம் டு a final thing with his Puritan age. அவருடைய பியூரிட்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக உள்ளே வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் வி மஸ்ட் ஆக்சுவலி கோ ஹெட். அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய ஒர்க்கு எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் பியூரிட்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பேரடைஸ் லாஸ்ட், பேரடைஸ் ரீகெயின், அவருடைய ஒர்க் ஒன்றுன்னா நம்ம சொல்ல ஆரம்பிப்போம். அடனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளியே சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூரிட்டனுடைய ரைஸில் என்ன வந்துச்சு, பேரடைஸ் லாஸ்ட் கூடவே என்ன வந்துச்சு, ட்ரைடன் என்ன பண்ணார், இவங்களுடைய ஒர்க்கெல்லாம் வந்து யார் ரெகனைஸ் பண்ணாங்க, மில்டனுடைய லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு, மில்டனுடைய லைஃபுக்கு பின்னாடி அவருடைய ஏர்லி போய்ட்ரிஸ்லாம் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு, கேம்பிரிட்ஜில் அவர் எப்படி எழுதினார், ஹாட்ரான் ப்ரீடியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன, அடுத்து வந்து இவருடைய கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இவருக்கு ரெனைசன்ஸுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி பியூரிட்டானிசத்துக்கு இவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமா, இவர் எழுதின போயம்ஸ் என்ன, பேரடைஸ் லாஸ்ட், கோமஸ், லிசிடஸ், எல் ஸ்பென்சாரோ, all these things make மில்டன் as his age. அவர் என்ன பண்ணாங்க, அவருடைய காலகட்டங்களை அவருடைய ஏஜாகவே மாற்றினாங்க. அதே நேரத்தில் மில்டன் எழுதிய ப்ரோஸ் ஒர்க்ஸ் எப்படி நம்ம ஷேக்ஸ்பியருடைய ட்ராமாட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி லாட்டின் இன்வென்ஷனை இவர்கிட்ட அதிகமாக இருந்துச்சு. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரோஸ் ஒர்க் அபவுட் பார்லிமெண்ட் வாஸ் ஆரியோப்ரஜிட்டிகா. இது ஒரு முக்கியமான ஒர்க்கு. இது ஒரு யூஜிசி கொஸ்டின். நிச்சயமாக இது வந்து யூஜி டிஆர்பியில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த ப்ரோஸ் ஒர்க் ஆஃப் மில்டன்? இதுதான் சார் யூஜிசியில் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி.
அப்போ இந்த கேள்வி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேள்விக்கு வந்து என்னது ஏரியோபெரச்சட்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். மில்டன் ரோட் த மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். லேட்டர் பொயட்ரி அவருடையது என்ன, பின்வரும் காலங்களில் பேரடைஸ் லாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அவர் என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா பேரடைஸ் ரீகெயினை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். இந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரடைஸ் ரீகெயின். அதே நேரத்தில் அவர் என்ன ஆயிடாது, கொஞ்சம் இஸ் லூசிங் இஸ் ஐசைட். அப்போ தான் சாம்ஸ் அண்ட் அகனாஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க்கை எழுதுகிறாரு, பேக்கெட் ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிராண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த கிராண்ட் ஸ்டைல்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒர்க்கை யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டால் இட் இஸ் செட் பை மேத்யூ அர்னால்டு. அடுத்து அவருடைய சிமிலிஸுக்கு அவருக்குன்னு ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க. அந்த பேர் என்ன அப்படின்னா மில்டானிக் சிமிலி. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்களேன். ஷேக்ஸ்பியரின் சானட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி மில்டானிக் சிமிலி அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தையை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மிக துல்லியமாக இருந்தது. We were able to see the very proclaimed, the occasional burst of splendid eloquence with the phrases of the bitterness of tempers and other things connected with the involvement constructions of the works of the entire poetries written in prose, and he was a great movement of ambitious writer connected with the 18th century. இவருடைய மூமெண்ட் இந்த 17th செஞ்சுரி ஒரு பேஸ்டோரல் எலிஜிஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் எல்லாம் தாண்டி தான் என்னாச்சு அந்த பொய்ட்ரின்னு சொல்ல ஒரு கேரக்டரைசேஷனை கொடுத்துச்சு இந்த மில்டனுடைய ஏஜ் ஆஃப் மில்டனில் இவர் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஏஜ் ஆஃப் மில்டனில் இவர் இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ த மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் வித் த சோ கால்டு ஜான் மில்டன். தோ யூ வாஸ் பிளைண்ட், அவரோட ஒன் ஆஃப் த சானட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது, ஆன் இஸ் பிளைண்ட்னஸ். when I consider how I spent my life of darkness. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லி போயிட்டே இருப்பார். தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் யூ கேன் ஆக்சுவலி சி. ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேக்ஸ்பியர் அப்புறம் நம்ம தொடர வேண்டியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மில்டனுக்கு அப்புறம் நம்ம யாரை தொடரோம்னா வி ஹாவ் டு கோ ஹெட் வித் ட்ரைடனுக்கு அடுத்து போப்புக்கு அடுத்து ஜான்சன். அப்போ ட்ரைடனில் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே வார்த்தை தான், ட்ரைடன் இஸ் நன் பட் த கிரேட் கிரிட்டிக். ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் கிரிட்டிக்னோட அவரை சொல்லலாம். இன்றைக்கி நம்ம சொல்லக்கூடிய த ஏஜ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு சரியான ஒரு இங்கிலீஷ் கிரிட்டிக்காக விதை போட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஹீ இஸ் நன் பட் ட்ரைடன். ட்ரைடன் வந்து இஸ் ஆல்சோ ஏ கிளாசிக்கல், இஸ் ஆல்சோ ஏ நியோ கிளாசிக்கல் ரைட்டர். அவர் வந்து ஒரு போயம் எழுதியிருக்கார், ஃப்ரம் ஹார்மோனி, ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஹார்மோனி வென் த ஜூபல் காடல் ஸ்டல் இஸ் ஸ்டக் அப்படின்னு சொல்லுவார். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சட்டையர், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சன் சட்டையர் என்று சொல்லுவார். இதெல்லாம் ட்ரைடன் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தாங்க. அண்ட் ஹி வாஸ் யூஸிங் மெனி similes, examples from Greek literature, from Latin literature, from Italian literature, and he was using from the classical literature. As he was using from classical, he was called as neoclassical. அப்போ எப்படி சொல்லணும், வாட் இஸ் த வே இன் விச் யூ ஹேவ் டு சே? அப்போ வந்து சார் இவர் ட்ராமட்டிக்கா, எஸ் ஹீஸ் அ ட்ராமட்டிக், ஆல் ஃபார் லவ். சார் இவர் கிரிட்டிக்கா, எஸ் எஸ்எஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். அடுத்து வேறு யார் சார் இவர் போயிட் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் நன் பட் ட்ரைடனுடைய பொய்டிக் ஸ்டைல் என்ன இருக்குது நம்ம பார்க்கணும், அவருடைய ரெஃபரன்சஸ் என்ன இருக்குது, அவருடைய வேலைகள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் யூ ஹேவ் டு ஆக்சுவலி see. சரிங்களா? ஓகே. அவருடைய மேஜர் ரைட்டிங்ஸ் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் we have to talk about ஜான் வில்மோட். இப்போ அவர் கூட ஒன்றுத்தர நம்ம சொல்கிறோம் கல்வேரியன் ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சொல்கிறோம். த ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன், அவருடைய ப்ரோஸ், பொயட்ரி, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கணும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு 1600 ஒரு 1700 ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ரெஸ்டோரேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெஸ்டோரேஷன் பீரியட். இது வந்து ஒரு யூஜிடிஆர்பியில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி சார், சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க, பயப்படாதீங்க. அவங்களுடைய காலகட்டங்களில் வேறு ஏதாவது நடந்துச்சா சார்? நடந்துச்சு. என்ன நடந்துச்சு? சோஷியல் லைஃப் ஆஃப் த பீரியட் ஃப்ரெஞ்சு மேனரிசத்தில் நடந்துச்சு.
த லைஃப் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் வாஸ் கிரேட்லி அஃபெக்டட். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஃபெக்ட் ஒன்று நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரேட் பிளேக். இதை வந்து ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம். 1665 he was just affected in 1665 by great plague. இவர் இல்லை, டோட்டல் இங்கிலாந்து. அதாவது 1666 கிரேட் ஃபயர். இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனில் நடந்த ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஒர்க்கு. அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டில் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கன்னா த சன் ஆஃப் சார்லஸ் டூ. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இவங்கள்ட்ட யார் இருக்காங்க? பியூரிட்டன் ஸ்பிரிட் அங்கே இருந்துச்சு. இதை நம்ம பார்க்கணும். த நெக்ஸ்ட் மேன் ஆர் நெக்ஸ்ட் ஏஜ் இஸ் ஏஜ் ஆஃப் போப். ஏஜ் ஆஃப் போப் என்ன அப்படி சார்னா அப்படியே ஒரு ரேண்டமாக அடிச்சு போயிட்டே இருக்கணும். ஏஜ் ஆஃப் போப் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கேட்டால் ட்ரைடனை காட்டில் ரொம்ப பெரிய ஆள் பார்த்தீங்கன்னா போப்பு தான். பிகாஸ் போப் ஹேட் ஹிஸ் ஓன் பெரிப்ளஸ். அவருடைய காலகட்டங்களில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டனோ அதே அளவுக்கு ஏஜ் ஆஃப் போப் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியருக்கு கொடுக்குறோமோ, எந்த அளவுக்கு சார்ல்ஸுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போப்புக்கு கொடுக்குறாங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சார்ல்ஸுடைய பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு இங்கிலீஷ், மிடில் இங்கிலீஷ் அண்ட் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னாங்க. அதே இது தான் இங்கே ஜான் ட்ரைடன் எப்படி வந்து 1631 அவர் பிறந்து தன்னுடைய காலகட்டங்களை மூவ் பண்ணாரோ, இவர் 1688 பிறந்து 1744 வரைக்கும் இருந்தார். இவருடைய பீரியட் என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே ரெஸ்டரேஷன் பீரியட்னு சொன்னாங்க ட்ரைடனுக்கு. இவருடைய பீரியட் என்ன சொன்னாங்கன்னா அகஸ்டன் ஏஜ். சார் நோட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் அ UGTRB கொஸ்டின். நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹி இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் சட்டைரிஸ்ட் ஆஃப் த poets ஆஃப் த இங்கிலாந்து. சட்டையர் அடிச்சிக்கவே முடியாது. எபிசோட் டு டாக்டர் ஆல்பர்ட் நாட் படிச்சிருப்பீங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைடன் ரோட் வாஸ் ரைட்டிங் த மெனி ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் he was called as restoration. பட் போப் வந்து he was called as clubbed ஏஜ் என்று சொல்லுவார்கள். அதில் தான் அகஸ்டன் poet என்று வரை சொல்லுவார்கள். அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ he had the insight of both restoration and அகஸ்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோஸ் ரைட்டிங் இவருடைய காலத்தில் வந்து பக்காவாக இருந்துச்சு. he made a brief மூமெண்ட் இன் 18th century. 18th centuryயில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆங்கிலோ சாக்சன் காலங்களில் மூவ் பண்ணமோ இந்த ஓல்டு இங்கிலீஷ், மிடில் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லி மூணமோ இந்த மாடர்ன் இங்கிலீஷ்க்கு வித்திட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி போப். மாடர்ன் இங்கிலீஷ்க்கு இவர் மட்டும் வித்திடல. வி கேன் ஜஸ்ட் see the வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர், மார்லோ, ஸ்பென்சர், கிட், தாமஸ் கிட், பென் ஜான்சன் இவங்க எல்லாமே மாடர்ன் இங்கிலீஷ்க்கு வித்திட்டவங்க தான். இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா குயின் எலிசபெத் வாஸ் சப்போர்ட்டிங் தம். ஆலிவர் கிராம்வெல் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோனார்க்காக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா he was supporting the England as a republic nation. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ரெஜைன்ஸ் குயின் எலிசபெத் 1, சார்ல்ஸ் 1, சார்ல்ஸ் 2, குயின் ஆன் இவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே இவர்கிட்ட இருந்துச்சு. அண்ட் his ஏஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் 3 விதமாக கூப்பிட்றாங்க. நல்லா பார்த்துங்க சார். ஏஜ் ஆஃப் போப் 1. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா his ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ஏஜ் ஆஃப் அகஸ்டன் ஏஜ் 2. அதாவது he is called as the age of enlightenment 3. he is called as the age of neoclassical age. அடுத்து his age is called as golden age of science and reason. சார் இல்லை சார் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. ஏன்னா நான் ரன்னிங்லேயே இருக்கிறனால ஐ கேன் நாட் ஷேர் இட். இன்றைக்கி கேட்டுக்குங்க. நாளைக்கு நீங்கள் இது வரும்போது நீங்கள் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் பூராமே நம்முடைய மெட்டீரியலில் இருக்குது சார். பக்காவாக வச்சுருக்கேன் சார். மெட்டீரியலாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இன்றைக்கி ஒரு கொஞ்சம் எனக்காக பொறுத்துக்குங்க. பிகாஸ் நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணேன்னா என்னுடைய டைமை வந்து நான் வந்து லூஸ் பண்ணேன். நான் வந்து எப்படியாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 9:30 மணிக்குள்ளே நான் ஒரு 5 யூனிட்டாவது நான் உங்களுக்கு லைட்டாக சொல்லணும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சார் நமக்கு வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் சார். இது மாதிரி போகும்போது தான் இந்த ஏஜுக்கு வேறு என்ன சார் பேர் இருக்குது? ஏஜ் ஆஃப் சட்டையர், ஏஜ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் லிட்ரேச்சர், ஏஜ் ஆஃப் நாவல். பாருங்கள் எத்தனை பேர் பாருங்களேன். இந்த போப்பில் இதில் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு உன்னை மாற்றி விட்டுருவோம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் டிக்ஷனரி வந்துடுது. அதுக்கடுத்து ஏஜ் ஆஃப் வில்லியம் வர்ட்ஸ்வர்த்தை சொல்லும் போது ரொமான்டிக் ஏஜ் வந்துடுது. அடுத்த டென்னிசன் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மாடர்ன் ஏஜுக்குள்ளே வந்துடுறோம். ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டி நாவல், ஏஜ் ஆஃப் நாவலுக்குள்ளே வந்துடும். ப்ரெசன்ட் ஏஜ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்கணும். யூஜிசிக்குள்ளே நமக்கு என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துட்டோம்னா
we can win the goal. ரெண்டாவது யூனிட் பாருங்களேன், ஃப்ரான்சிஸ் பேகான். ரொம்ப ஈஸியானது, ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஃப்ரான்சிஸ் பேகான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறோம்னா, ஃப்ரான்சிஸ் பேகான் என்ன எழுதினார்? எஸ்ஏஸ். அதில் 1 2 3 10 எஸ்ஏ. அதுக்கடுத்த எஸ்ஏ என்ன? அது டோட்டலாக எத்தனை எஸ்ஏ? 38 எஸ்ஏ. இது மாதிரி நம்ம எஸ்ஏஸை போடணும். பர்சனல் எஸ்ஏஸ், இம்பர்சனல் எஸ்ஏஸ். போதும் சார், இதுக்கு மேலே வேண்டாம். ஆஃப் ரிவெஞ்சில் இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஜூலியஸ் சீசர், இட் டாக்ஸ் அபவுட் ப்ரூட்டஸ், இட் டாக்ஸ் அபவுட் கேஷியஸ், இட் டாக்ஸ் அபவுட் டெமோக்ரஸ். ஆஃப் ஸ்டடீஸ் சேவ்ஸ் ஃபார் டிலைட். பிரிவிட்டி இஸ் த சோல் ஆஃப் விட். அப்போ பிரிவிட்டி அப்படின்னா என்ன, அஃபாரிசம்னா என்ன, முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோதான் சார் ஃப்ரான்சிஸ் பேகன். இவ்வளோ தான். 1 2 3 கேள்வி எதிர்பார்க்குறோம், நமக்கு தேவை அங்கே ஒரு கேள்வி. 3 கேள்வி எதிர்பார்த்தா ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக வரும், போதும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 கேள்வி இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அந்த 3 கேள்வி உள்ளே அடங்கிடும். அந்த 3 கேள்வியில் ஒரு கேள்வி வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் த வே இன் விச் யூ ஹேவ் டு ஆன்சர். அதுக்கடுத்து சார்லஸ் லேம்ப் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ட்ரீம் சில்ட்ரன், ரிவைவி, ஒரே ஒன்று தான் வச்சுருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ பர்சனல் எஸ்ஏ, ஸோ இஸ் கால்ட் அஸ் அ பர்சனல் எஸ்ஏயிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை ஆலிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருக்காங்க. இந்த ஆலிஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யாரை பார்க்குறோம்? இந்த ஆலிஸ்ங்கிறது கனவுல வரக்கூடியவங்க. இவங்க எங்கே இருக்காங்க? அவருடைய கிராண்ட் மதரில் இருக்கார். ஜான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, அவருடைய தம்பியை சொல்கிறாங்க. இவங்க கனவு கண்டுறாங்க. பேட்ரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டை சொல்கிறாங்க. அந்த பேட்ரன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் காதலியுடைய கணவர். ஓகே, போதும். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், ஜோசப் அடிஷன். ரெண்டாவதுல பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் அடிஷன், சர் ரோஜர் அட் த தியேட்டர். பாருங்கள், இந்த கவர்லி பேப்பர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள், ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்பும் கவர்லி பேப்பரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல் பக்காவாக முடிஞ்சிடும். ஜோசப் அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொன்னாவே we will get 1 mark நிச்சயமாக. பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனும் ஸ்டீலும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லணும்னா மருது சகோதரர் மாதிரி. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் விஸ்வநாதன் மாதிரி. இஸ் அ மிக்சிங். இவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி அவங்க போயிட்டே இருந்தாங்க, அடிஷன் அண்டு ஸ்டீல். இவங்க வந்து they were contributing to the essays. எஸ்ஏக்கு வந்து இவங்க ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. அதனால தான் அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே ஆர் ஐரிஷ் ரைட்டர். இவங்க எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க? தே ஆர் ஐரிஷ் ரைட்டர். இது வந்து நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல் சேர்ந்து எதை பப்ளிஷ் பண்ணாங்க? கவர்லி பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இவ்வளோ தான் சார். இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் என்ன இருந்துச்சு? ரைட், ஓகே. இங்கே ரோஜர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டரை இவர் கொண்டு வந்தார். வேறு என்ன கொண்டு வந்தார்? பிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் அவர் கொண்டு வந்தார். அவ்வளோதான் சார், இதுக்கு மேலே வேண்டாம், படிச்சுக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் இஸ் நத்திங் பட் எ டாக்ஸ் வித் த ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ். மேன் இன் பிளாக், ஒரு மனிதனுடைய உள் மனசில் எப்படி இருக்குது, ஒரு சைக்காலஜிக்கல் திங்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதை வந்து பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்பில் யார் யாரெல்லாம் உள்ளே வராங்க, ரோஜர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்ஸ் உள்ளே வராங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் யார், இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆகாது எட்மண்ட் ஸ்பென்சர், ப்ரொதலாமியன் எபிதலாமியன் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான். இஸ் கால்ட் அஸ் த பிரின்ஸ் ஆஃப் பொயட்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ஆல். தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் see about வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர், சானட் 18. இந்த சானட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து 154 சானட் இருக்காரு. 144 சானட்ஸ் இஸ் பீன் அட்ரஸ் டு சம் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் லைக் WH அண்ட் அதர் திங்ஸ். இந்த சானட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த சானட் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கும். சானட் 118, 116 இதெல்லாம் வந்து அவருடைய முக்கியமானது. அடுத்து சானட் 18 அப்படின்னு சொல்கிறது ஷால் ஐ கம்பேர் தி டு த சம்மர் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொயட்ரி வரும். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சம்மர் டேவை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு பொயட்ரி. இதில் வந்து சொல்லுவார் ஒரு வார்த்தை, thou art morely love and more temperament அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போலாம் இதில் எங்கேருந்து அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, he is a playwright and he talks about the fair youth அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். Sonnet 18 is actually talking with the fair youth. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நோன், பயங்கர பெஸ்ட் நோன். அவ்வளோதான். த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் சம்மர் டேஸை அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார், ஃபேர் யூத்துக்கு சொல்லுவார். ரைட். இது ஒரிஜினலி வந்து எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா 1609 பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார். தட்ஸ் ஆல். அது ஜான் மில்டன் பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் 9 அவர் சொல்கிறார். புக் 9 பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் a very important thing connected with the Adam and Eve. அவ்வளோதான். The fall of man, of man's first disobedience, who ate the fruit of knowledge, till one great man restores the heavenly bliss, sing from Mount Arab to An. அவ்வளோதான், போயிட்டே இருப்பார்.
அடுத்து வில்லியம் பிளேக்கை பற்றி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அவர் என்ன மாதிரி இல்லை ஸ்பெஷலாக இருக்கார், எப்படி கொண்டு வராரு அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை பார்ப்போம். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரித்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்ப்ரிங் ரித்தம்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து யாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ஜிஎம் ஹாப்கின்ஸ் யார், வில்லியம் பிளேக் யார், இதெல்லாம் நீங்கள் முன்ன பண்ணால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். ஸோ வில்லியம் பிளேக் அப்படின்னு சொன்னவொடனே நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது ரெண்டு விஷயம் தான், சாங் ஆஃப் இன்னசென்ஸ், சாங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சாங் ஆஃப் இன்னசென்ஸ், சாங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த விஷயத்தை நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை வந்து யாராலையும் அசைக்கவே முடியாது சார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைகர்னு ஒரு போயம் இருக்கும். டைகர் பர்னிங் பிரைட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் த நைட், வாட் இம்மார்டல் ஹேண்ட் மேட் தி ஃபியர்ஃபுல் சிமெட்ரி, லுக் அட் த வேர்ட் ஹவு ஹி ஆக்சுவலி டன்ஸ். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிதம் அது அப்படி தங் போகும். இஸ் தட் த ஹேண்ட் தட் மேட் த லேம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த லேம்ப் நான் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு இங்கே இருக்கும். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேம்ப்பு டைகர் ரெண்டையும் உள்ள வரும். சாங் ஆஃப் இன்னசென்ஸ், சாங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவ்வளோதான். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து ஜான் டன் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். இந்த ஜான் டன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், ஹீ இஸ் அ கிரேட் வாட் வி கால்னா இஸ் அன் எனாமஸ் சிங்கர் கன்சர்ன் வித் சயின்ஸ் கன்செப்ட். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பேருக்கு வந்து தெரியாது. சார் இந்த போயம் வந்து சார் இப்படி ஒரு போயம் இருக்கா, எங்களுக்கு தெரியாது சார். ஜான்டனுடைய போயம் வந்து 2 is coy misses தான் சார் தெரியும். கம் லீவ் வித் மீ அண்ட் பி மை லவ். சார் செம்மையான வேர்டு. நீங்கள் அதாவது இந்த பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போயத்தை படிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்லலாம். அந்த கோல்டன் சாண்ட்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டல் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். இதெல்லாம் சொல்லுவார். அலாஸ் ஐ வைசர் ஃபார் தேன் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவார். நிறைய விஷயங்களை பற்றி அவர் பேசிக்கிட்டு இருப்பார். இது டாக்ஸ் அபவுட் தி சயின்ஸ் கன்செப்ட்ஸ், நிறைய சயின்ஸ் கன்செப்ட், இந்த அட்மரேஷன் ஆஃப் விமனை பற்றி பேசுவார். அவ்வளோதான் சார். ஃபிலிப் சிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் டேக்கிங் ஃப்ரம் அப்பாஸ்டல் அண்ட் ஸ்டெல்லா. Philip Sidney is noted and better known for his criticism. At the same time, here he is noted for his sonati அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வந்து இவர் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப பக்காவாக சொல்லுவார். sonati அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து சார் ஃபிலிப் சிட்னியோடைய ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்கு. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், ஜான் ட்ரைடன் எ சாங் ஃபார் செயின்ட் சிசிலியாஸ் டே. நான் தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், எ சாங் ஃபார் செயின்ட் சிசிலியா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய அபாரமான மூளையை தெரிவிக்கக்கூடியதான் எ சாங் ஃபார் செயின்ட் சிசிலியா. இது வந்து நிச்சயமான ஒரு விஷயம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஜஸ்ட் டாக்கிங் வித் அ வெரி ஃபோர்காஸ்ட் வேர்ட்ஸ். இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஹார்மோனி வென் த ஜூபல் காடல் ஷெல் இஸ் ஸ்ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இ டாக்ஸ் ஓவர் நியோ கிளாசிசம், இதை பற்றி சொல்லுவார். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we can see about a very famous thing of Christopher Marlowe, Dr. Faustus. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் போப்புடைய ஓட் ஆன் சாலிட்யூட், இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்து கிறிஸ்டோபர் மார்லோ அப்படின்னு சொன்னவனே டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ், who is just ambitious for knowledge. ஏன்னா டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் வந்து அது என்ன சொல்கிறேன்னா, அதை பார்த்தீங்கன்னாவே நீங்கள் வந்து மிரண்டு போவீங்க. ஒரு மனுஷன் இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் மேலே பொறாமையாக இருப்பானா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்பார். அந்த விஷயத்தை ஓகே பண்ணவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் கிறிஸ்டோபர் மார்லோ. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா we just talk with next we are actually talking with a man's யாரோட அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து பாருங்கள் கிறிஸ்டோபர் மார்லோடைய டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ். அதில் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார், ஃபாஸ்டஸ் இஸ் தட் த பியூட்டி தட் சாங்க் த 1000 ships. பாருங்கள் மார்லோ எப்படி அந்த பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படி சும்மா உள்ளே கொண்டு வந்து அப்படி பேசுகிறாருன்னு சொல்லி பாருங்கள். இது வந்து ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம். இது வந்து எந்த ட்ராமாலேருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன், டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஒரு டீட்டெயில் ஸ்டடி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்மேலியன்லேருந்து நிச்சயமாக ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க. பிகாஸ் பர்னாஷா அப்படின்னு சொன்ன உடனே, பர்னாஷா இஸ் நோட்டட் ஃபார் அன் ஐரிஷ் பிளேரைட். And in the Pygmalion is actually named after a Greek mythological figure. ஒரு Greek mythological figureக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்மேலியன் அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தையை அவர் சொல்லுவார். அப்போ எங்கே சார் இந்த பிக்மேலியன் இருக்குன்னா, இந்த க்ரீக் மித்தில் பிக்மேலியன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு லெஜெண்டரி ஃபிகர் ஆஃப் கிரப்பஸ்.
ஹூ வாஸ் அ கிங் அண்ட் அ ஸ்கல்ப்டர். அவன் வந்து ஒரு பெரிய ராஜா அண்ட் ஸ்கல்ப்டர். இவர் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இதை எந்த போயத்தில் நெரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பீன் நெரேட்டட் இன் த போயம் ஆஃப் ஓவிட் மெட்டாஃபாரிஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்மேலியன் வாஸ் அ ஸ்கல்ப்சர் ஹூ ஃபெல் இன் லவ் வித் த ஸ்டாச்சு ஹி ஹேட் கார்வ்ட். அவர் செதுக்கின அந்த சிலையிலே என்ன பண்ணால் அப்படியே காதல் கொண்டுருவார். அதுதான் சார் பிக்மேலியன். இட் இஸ் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இது இருக்கும். த மெஜஸ்டிக் தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி தேட்டரில் அவர் ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். இது நம்ம நிறையா நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொஃபஸர் அதுக்குள்ளே வருவாங்க. நிறையா விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்மேலியனில் வந்து அந்த கதைகளை விக்டோரியன் ஈராவை பேஸ் பண்ணி அப்படியே உள்ளே கொண்டு வருவார். அதில் ஒரு கேரக்டரை மென்ஷன் பண்ணவர் தான் இந்த ஹென்ரி ஹிகின்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம், அதை பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். அடுத்து பாருங்கள், வி ஜஸ்ட் கம் அக்ராஸ் த நான் டீடைல் ஸ்டடி த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பீயிங் ஆனஸ்ட். இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பீயிங் ஆனஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இஸ் நன் பட் ஆஸ்கார் வைல்டு மேக்ஸ் அ கேரக்டர். ஹி மேக்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர். இது வந்து ஒரு கேள்வி அவசியம் வரும் சார். என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, யார் சார் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பீயிங் ஆனஸ்ட்? ஹூ இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் இஸ் ஆனஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the play cannot be resolved by anybody அப்படிங்கிறார். It is a trivial comedy. It is a trivial comedy and it was actually performed on February 14 Lovers Day அன்னைக்கு செயின்ட் தேர்ம்ஸ் தேட்டரில் வந்து இதை பண்ணுவார். அதோட மெயின் மெசேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஆர்டிஃபிஷியல் மொராலிட்டி. இன்றைக்கி மனிதன் ஆர்டிஃபிஷியலாக மாறிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he becomes a character, ஜாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் மூலமாக ஒரு பேசிக் பிளாட்டை கொண்டு வருவான். அந்த பேசிக் பிளாட்டில் 2 பேச்சுலர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தவன் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாக் ஒர்த்திங். இன்னொருத்தவன் பார்த்திங்கன்னா அகினன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர். இந்த 2 கேரக்டர் நேமில் என்ன பண்ணுவோன்னா, ஒரு ஈகோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேம்டு ஏர்னஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை உள்ளே வருவான். அவங்க எப்படி 2 விமனை லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும். அது அந்த ப்ளே வரும்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பீயிங் ஏர்னஸ்ட்னு சொல்கிற வார்த்தையில் மட்டும் இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே வாழ்க்கையில் நிறைய பேர்த்துக்கு அது இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இந்த ஆஸ்கார் வைல்டு என்ன பண்ணுவார்னா, இந்த ப்ளேவை எழுதியிருப்பார். திஸ் இஸ் அ ட்ரிவியல் காமெடி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, த விக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்ட், ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித். ரொம்ப அருமையான ஒரு ரைட்டர். யார் மனசும் புண்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டர். அப்போ விக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்ட் இட் இஸ் அ சென்டிமெண்டல் நாவல் சார். பயங்கர சென்டிமெண்ட். இதோட மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, த தீம் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் டாக்ஸ் அபவுட் மிஸ்டர் பர்ஷல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர், ஜாக்லின் கோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர், ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர். த சோஷியல் ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபேமிலி லாஸஸை எப்படி சந்திக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருப்பார் சார். ஒரு பக்கம் அதாவது சட்டையராகவும் இருக்கும். இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸை பார்க்கும்போது அந்த தார்ன்ஹில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அப்படி நெஞ்சை நிகழ வைக்கக்கூடிய கேரக்டர். அதுதான் ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித் ஹேஸ் மேட் a great conflict with a true identity. செம்ம ஐடென்டிட்டியை கொண்டு வருவார். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், டேவிட் காப்பர்ஃபீல்டு, சார்லஸ் டிக்கன்ஸ். அவர் வேறு லெவல். சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, he makes a personal attempt. David Copperfield is an autobiographical novel. It talks about himself. டேவிட் காப்பர்ஃபீல்டு எப்படி தன் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக உள்ளே கொண்டு வருவார் சார்லஸ் டிக்கன்ஸ். இந்த நாவலுக்கு he got a great applause because he is a narrator. இங்கே யார் நெரேட்டர் அப்படின்னா, சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் himself was a narrator. இந்த புக்கை வந்து 1850s வெளியே வரும்போது the full name just went throughout the இங்கிலாந்து முழுவதும் இவருடைய நாவல் இருந்துச்சு. பிகாஸ் இட் இஸ் அ பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி, இட் ஹேஸ் அன் அட்வென்ச்சர்ஸ், இட் ஹேஸ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இட் ஹேஸ் அ அப்சர்வேஷன். And it talks about David Copperfield, how the boy, a small boy, was just moving towards the novel. இது பூராமே நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்து பாருங்கள், எனக்கு பிடிச்ச ஒரு நாவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார், டைம் மிஷின். எத்தனை பேர் இந்த டைம் மிஷின் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரில. டைம் மிஷின் இஸ் அ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்.
Time machine is a science fiction. While I was a boy, I used to just dream over this machine. எல்லாருமே அதை பண்ணுவீங்க. திடீர்னு உங்கள் கையில் டைம் மிஷின் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம டிஆர்பி எப்படி பாஸ் பண்ணணும் அது நம்ம போயிட்டுருப்போம். டைம் மிஷின் இஸ் அ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் விச் வாஸ் பப்ளிஷ் இன் 1895 அதை பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஐ ஹோப் தட் ஐ எம் ரைட். ஒரு வேளை தப்பாக இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு ரெஃபர் பண்ணேன். 1895 இதுதான் வந்து பண்ணாங்க. இட் இஸ் ஹேவிங் எ விட்னஸ் ஆஃப் கிரேட் ஃபியூச்சர்ஸ். இந்த டைம் மிஷின் வந்து செம்ம பாப்புலர் சார். டைம் மிஷின் ஹஜ்ஜின் வந்து லண்டனில் அதை மூமெண்ட் பண்ணும்போது எல்லாருமே ரொம்ப வித்தியாசமாக அதை பார்த்தாங்க. தே ஆர் டாக்கிங் அ ஃப்யூச்சர் ஹிஸ்ட்ரி. நிறைய பேர் இதுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்கன்னா அதை ஃப்யூச்சர் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொன்னாங்க. தே கால் இட் அஸ் இவாலுவேஷன் சொன்னாங்க. பின்னாடி வந்த சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நாவலை ரசிச்சிருக்கார். த க்ரானிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள், த நேஷனல் அப்சர்வர் என்று சொல்லுவார்கள், த கெசர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள், லுக் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே ஆர் லுக்கிங் பேக். இந்த நாவல் வந்து வார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதோட பிளாட் பார்த்திங்கன்னா இட் ஹேஸ் அன் என்டையர்லி அ டைமென்ஷன் ஆஃப் நியூ பர்ஸ்பெக்டிவ். அந்த டேபிள் லேப்டாப் மாதிரி இந்த டேபிள் லேப்டாப் மாடல் மிஷின் எப்படி அது போச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுவாங்க. அதில் கேரக்டர்ஸை நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். ரைட். ஸோ தென் வி என்டர் இன் டு த ஷேக்ஸ்பியர் யூனிட்டை பற்றி பார்க்கும்போது ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். ஷேக்ஸ்பியர் யூனிட்ஸ் ஹேஸ் அபவுட் த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ். இதில் பாருங்கள், இது வந்து தியேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் யாரும் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு டாபிக் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா